Good morning, students. Today also continue the topic matrices. Maximum are completed. Last one method are there, that is matrix inversion method. So previous class lo manamu లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో మాడ్యులస్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సింప్లిఫై చూసాము. నెక్స్ట్ క్రామర్స్ మెథడ్ ఆర్ దేర్ అండ్ గాస్ జార్డన్ మెథడ్ ఆర్ దేర్, మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనే కాన్సెప్ట్. మొత్తం 5 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయేమో, దీంట్లో 2 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ డిలీటెడ్. గాస్ జార్డన్ మెథడ్ డిలీటెడ్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అది కూడా తీసేయడం జరిగింది. సో మనకు మిగిలిపోయినటువంటి ఒక మెథడ్, ఓన్లీ 1 మెథడ్ ఆర్ దేర్, మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ of linear equations. Let us discuss it. So solve the problem number 9th one. Solve the system of equations using matrix inversion method. Matrix inverse method. So what is the linear equations are given? So which one? 3x plus 4y plus 5z is equal to 18, comma 2x minus y plus 8z equal to 13, and the third one is 5x minus 2y plus 7z is equal to 20. I repeat the question. Solve the equation using matrix inversion method. So 3x plus 4y plus 5z equal to 18, 2x minus 5 plus 8z equal to 13, 5x minus 2y plus 7z equal to 20. Okay. Solution. So first we can write down linear equation form is ax plus b equal to 0. ax plus b equal to 0 అనే కాన్సెప్ట్లో మనము ఫస్ట్ రాద్దామండి. ax plus b equal to ఫామ్లో ax plus b ఫామ్లో therefore ax equal to b. So a means first we write 3 4 5 3 4 5. Next 2 minus 1 8, 5 minus 2 7, 5 minus 2 7 into x y z is equal to constants 18 13 20. See 3 4 5, 2 minus 1 8, 5 minus 2 7. Okay, so right, where a is equal to 3 4 5, 2 minus 1 8, 5 minus 2 7. So a is we are taking a1. So first determination find out chedam. A inverse is equal to adjoint of a by det a. So first manamu adjoint of a find out chedam, danikanta mundu determination of a find out chedam. Det a is equal to, so 2 into minus 7 minus or minus plus 16 minus 4 into 14 minus 8 5 is 40 plus 5 into 4 plus 5, 2 into minus 2 minus 4 plus 5. Okay, so 2 into there are 9, there minus 4 into minus 26 plus 5 into 1.
2 9 are 18 minus into minus plus 4 6 are 24 4 2 are 8 plus 1 94 plus 5. Okay, next small mistake. Now 4 6 are 24 4 2 are 8 plus 2 how much? 110. Next minus 4 minus plus 5. Okay, 5. So first one 3 3 into 9, 3 9 is 27, that is add it 136. Det A is equal to 136, we got that. Okay, det A is equal to 136, and second one is adjoint of A. Edge A equal to that is we should take cofactors of elements, and that is transposing. So cofactors of 3 cofactors of 3 is minus 7 minus or minus plus 16. So cofactors of 3 is nothing but minus 1 into 7 minus or minus plus 16. Next one, cofactors of 4. So block it. 4 2 is 4 7 2 7 14 minus 8 5 is 40. 14 minus 40. Next one, last one, 5 factors. 2 into minus 2 minus 4 minus 2 minus plus 5. 4 power transpose. Next one, 2 factors, 2 cofactors. 4 7 is 28 minus plus 10. Next this is 3 7 is 21 minus 25. 21 minus 25. Next 8 factors. 3 2 is 6 minus 6. Next 5 4 is 20 minus 20. Next cofactors of 5. So 4 8 is 32 minus or minus plus 5. So their cofactors are minus 2. 3 8 is 24 minus 10. 24 minus 10. Next cofactors of 7. Minus 3 minus 8. Minus 3 minus 8. Okay. So we should take plus, their middle term minus plus minus plus minus plus minus this one here. So minus 7 plus 16 9. There minus 26 are there, minus 2 minus plus 26 plus 1 are there. Okay, minus 28 plus 10 plus 28 plus 10 minus 38. There are minus 4, there minus 26 plus 26 37 minus 14 minus 11 whole transpose. Okay, so this is transpose to means first row changes first column 9 26 1. The second row changes second column. Next third row 37 minus 14 minus 11. This is our adjoint of A. Therefore, A inverse equal to adjoint of A by det A. So 1 by this is nothing but 136
into this matrix 9 minus 38, 37, 26 minus 4 minus 14, 126 minus 11. This is a inverse. Okay, how to find the value of x, y, z by using matrix inversion method? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దామండి. సో లాస్ట్ వన్ okay, understand. Therefore ax equal to b amount, x equal to a inverse into b. So a inverse value we can substitute there. Therefore x equal to a inverse means 1 by 136 into 9 minus 38, 37, there are 26 minus 4 minus 14, 126 minus 11 into b. B is nothing but a constant number sum 18, 13, 20. This is it. Okay, 1 by 136 into 9 into 18, 9 into 18 minus 38 into 13 plus 37 into 20. Next 26 into 18, 26 into 18 minus 4 into 13 minus 14 into 20. 1 into 18 plus 26 into 13 minus 11 into 20. Okay, 18 9 job. 18 9 job. 162. 18 9 job 162. Next 38 into 13. 38 into 13. 494 minus 494, 39 into 38 into 13. Next plus 13 7 jar 2 7 jar 14, 2 3 is 6 plus 1 740. Next 26 into 18. 26 into 18 will get that is how much? 26 into 18. It's 48, 8 to the 16, 20, 208, 1 6 the 6, 1 2 the 2, 8 6 4, 468. Next 14 3 is 14 4 3 are 12, 4 1 is 4, 52, 13 4 is 52. This is a minus 14 2 is 280. Next 18 1 is 18. Plus 26 into 13, 36 78, 13 2 is 26, 33. Next minus 11 2 is 22, this one. Okay, so remaining 1 by 136 into, okay, these two add here, 740 plus 162, 2, 10, 902 minus 494, subtracted. 12 minus 4, 8, there are 9, 9 minus 0, then 1 left, 408, this is 408, and again this one simplified, we will get 136, 136, this is, it is also 136 will get 136. This value is equal to every term by. So 408 by 136, 136 by 136, 136 by 136. So this one by this one, this one by this one.
136 1 ja 136 1 ja 136 1 ja 136 3 ja. So equal to 311. This value is 311. So that matrix is equal to, therefore x equal to 311. So what is the x? Nothing but x y z is equal to 311. X y z equal to 311. Therefore x equal to 3, y is equal to 1, z equal to 1. This is the solution for this method is called matrix inversion method. దీన్ని ఎలా చేస్తున్నామంటే, సో లీనియర్ ఈక్వేషన్ని ax ఈక్వల్ టు b అనే కాన్సెప్ట్ రాస్తున్నాం. ఏ అంటే కోఆఫాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ 3 4 5 అని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 2 - 1 8. నెక్స్ట్ 5 - 2 7. దట్ ఈస్ ఏ. ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్. బి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏ ఇన్వర్స్. సో మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ మెథడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ మనము ఏ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటమ్మా, అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ బై డెడ్ ఏ. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్ డెడ్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. డెడ్ ఏ అనేది సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ 2 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్స్లో చూసాం. ఓకే, డెడ్ ఏ డైరెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది దట్ ఈస్ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలండి. నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు డెడ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మాత్రమే ఇన్వర్షన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. క్రామర్స్ మెథడ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఘాట్ జోడన్ మెథడ్ ఏమైనా పాసిబుల్ అవుతుంది. సో యూనిట్ సొల్యూషన్ అనమాట. సో డెట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ 136 వచ్చిందమ్మా. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ డెట్ ఏ నెక్స్ట్ adjoint of A is nothing but cofactors of matrix A అమ్మా. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కోఫాక్టర్స్ ఎలా చేస్తుంది, ఆ ఎలిమెంట్ ఉన్నటువంటి రో అండ్ కాలమ్ రిమూవ్ చేస్తూ రిమైనింగ్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ని డిటర్మినేషన్ చేసిన వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఉంది. ఆ విధంగా కోఫాక్టర్స్ ఇస్తాం. సో వాటికి మైనస్ అనేది ఉండదండి. నెంబర్ ఆఫ్ రో ఇంటూ i పవర్ -1 + 1 అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. దాంట్లో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ దానికి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే సింపుల్ క్లారిఫై చేస్తుందండి. సో దట్ ఈజ్ ఓల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. ఫైనల్గా ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ బై డెట్ ఏ. సో అది మనం ఇక్కడ చేస్తాం. సో అప్ టు ఇయర్ మరి ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏంటంటే ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ బి. ఏ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఇదేమో, బి అంటే ఇది. సో ద ప్రోడక్ట్ is this one into this one, this one into this one, this one. Next this one into this column, this one into this column. Okay, it is also simplified here. సో దీంతో సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకు ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది. క్యాన్సిల్ చేస్తే 311. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్ ఎక్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ సార్, ఎక్స్ వై జెడ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ అమ్మా. Finally, matrices chapter is almost all completed already. So in this matrices we have some which concepts are there. First matrix ante overall ఒకసారి రివ్యూ చూద్దామండి. Matrix ante some numbers or elements or objects are arranged by some rows or some columns. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్. తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ అనగానే దానికి ఆర్డర్ ఉంటుందండి. ఆర్డర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ బై కాలమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. అది 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఉండొచ్చు, 3/3 ఉండొచ్చు, 4/4 ఉండొచ్చు, ఆ 2/3 అంటే రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఉంటుందమ్మా. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇవ్వండి, డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇవి. ట్రేస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అని వస్తుందండి కాన్సెప్ట్. ట్రేస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్
after trace of matrix, after trace of matrix, next one అప్పర్ ట్రయాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ లోయర్ ట్రయాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి. అప్పర్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ సమ్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి, రిమైనింగ్ జీరోస్ ఉంటాయి. లోయర్ ట్రయాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్ మీన్స్ అప్ టు ఓన్లీ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ జీరోస్. దట్ ఈస్ లోయర్ ట్రయాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్. సో నెక్స్ట్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, అడిషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ లెటర్స్ కంటిన్యూగా చూసామండి. దాని తర్వాత డిటర్మినేషన్, డెటి మాడ్యులేషన్ మ్యాట్రిక్స్, ఆ కాన్సెప్ట్లో సమ్ ప్రాబ్లమ్ చేసాం. సో ఇలా కంటిన్యూలో సో మనకు మాడ్యులేషన్ అనేది చాలా కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయండి, అవి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూసాము. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మనకు గాస్ జార్డన్ మెథడ్ రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. ఓన్లీ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయేమో, దట్ ఈజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ మెథడ్ అంటే ఇది. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం క్రామర్స్ మెథడ్ అనేది చూసామండి. వాట్ ఈస్ ద క్రామర్స్ మెథడ్ అంటే, సో దాన్ని కూడా సేమ్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి ఫైండ్ అవుట్ చేసి డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా 1. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ రోలో ఫిల్అప్ చేస్తే అది డెల్టా 1. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ బి ఫిల్ విత్ సెకండ్ రో ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ, దట్ ఈస్ డెల్టా 2. నెక్స్ట్ బిని థర్డ్ రోలో ఫిల్అప్ చేస్తే అది డెల్టా 3 అవుతుందండి. సో డెల్టా 1, డెల్టా 2, డెల్టా 3 డిటర్మినేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత డెల్టా 1 బై డెల్టా అంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్, డెల్టా 2 బై డెల్టా దట్ ఈస్ వై, డెల్టా 3 బై డెల్టా దట్ ఈస్ జెడ్ అండి. దట్ ఈస్ క్రామర్స్ మెథడ్. ఓకేమో. సో దీంతో మ్యాక్సిమం ఆల్ మెథడ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఇలాంటి మోడల్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మీరు ట్రై చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.